ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸੀ ਮਹਿਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਐਤਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, डिफेंस मिनिस्टर ने। मोदी साहब, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये तिन्ने लोग ने जिहड़े ये सत्ता दा ध्रुव ने। ये ध्रुवीकरण इन्हां दे आले दुआले सारी सरकार घुमदी है। और एक बीजेपी का प्रधान, और बीजेपी के प्रधान भी जूनीयर ने, अमित शाह तो, राजनाथ सिंह तो और नरेंद्र मोदी होना तो। सो इस करके जिहड़ी ये कल दी मीटिंग सी, ये सिर्फ ये सुनेहा देण लई सी गगन कि लोग ये ना कहण भी बीजेपी वाले मिल नहीं रहे। किसान 5 दिनों के हो गए, 4 दिनों के दिल्ली च धरना दे रहे हैं, सरकार मिल नहीं रही। उन्होंने कहा लो असी तुहानूं मिल लैंदे हां। सो इस मीटिंग च होया कुछ नहीं। जो कुछ होएगा 3 दसंबर कल की मीटिंग दे विच होएगा। हुण एक उन्होंने नवां उत्थे एक गल छेड़ती कि तुसीं 35 जथेबंदियां, हालांकि चिट्ठी लिख के भेजी सी सारी जथेबंदियां दे, जिन्हां नूं उन्होंने चिट्ठी च कई जथेबंदियां दे प्रधानां दे नाम पाए भी तुसीं आओ असीं तुहाडे नाल मीटिंग करनी है। उत्थे मीटिंग च पता लग्या, कहंदे मंत्री कहंदे किसान जथेबंदियां नूं कि तुसीं अपनी 5 मैंबरी कमेटी बना लो। सरकारां दी कोशिश ये हुंदी है कि इन्हां जथेबंदियां नूं किते ना किते तोड़ो, इन्हां दा संगठन ताकत शक्ति तोड़ो। जिवें मनमोहन सिंह दी सरकार ने, कांग्रेस दी सरकार ने अन्ना हज़ारे दे संगठन नूं, उन्हां दे अंदोलन नूं तोड़न दी कोशिश कीती सी, है जी। सो हुण ये भी कोशिश होई कि किसी तरीके असीं इन्हां जथेबंदियां नूं थोड़ा जिहा वखरा करिए ताकि सरकार थोड़ी हावी होवे, ये अंदोलन हावी ना होवे। कहंदे तुसीं 5 बंदियां दी कमेटी बना लो। किसान अड़ गए, कहंदे नहीं असीं तां 35 जथेबंदियां असीं सारे आवांगे। और हाँ, जिस दिन गल करनी है असीं अपने स्पोक्समैन बना सकते हैं कि 3-4 असीं तुहानूं स्पोक्समैन दे दईए। देखो, पहला भी जदों मीटिंग होई 32 किसान जथेबंदियां नाल, 30 किसान जथेबंदियां नाल, ते 5 मैंबरी कमेटी पंजाब च किसानां ने बनाई सी। पर हुण तां 32 ਦੀਆਂ 32 जथेबंदियां दिल्ली पहुंचियां होईयां ने, देश दीयां होर जथेबंदियां भी पहुंचियां होईयां देश के कई हिस्सों तो। सो कुल 35 जथेबंदियां दिल्ली च हो गई जिन्हों ने कहा कि असीं हुण सांझे तौर के उत्ते गल करते हैं। और गगन, एक किसानों ने स्पष्ट कहता कि असीं इकट्ठे रहना है, असीं वखरे नहीं होना। जी बिल्कुल। सो डल्ला साहब जी, इस दे नाल ही अगले सवाल दे वल जाइए ते कल नूं होण वाली मीटिंग नूं किदां वेख रहे हो? देखो, कल जिहड़ी मीटिंग होनी है, मैनूं लगदा है कल दी मीटिंग 3 दसंबर वाली मीटिंग च राजनाथ सिंह भी होणगे, जिहड़े केंद्री डिफेंस मिनिस्टर ने। पहला वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रह चुके हैं। अमित शाह भाजपा के प्रधान रह चुके हैं। हुण ये दोवें जिहड़े लीडर ने, ये फैसला कुन लीडर ने। अज भी JP नड्डा, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरां दीयां जिहड़ियां मीटिंगां ने होणीआं ने, कल भी इन्हां दीयां होईआं सी किसानां नाल मीटिंग तो बिना। हुण बीजेपी के लीडर अपनियां आपसी मीटिंगां कर रहे हैं, अमित शाह नूं रिपोर्ट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह नूं रिपोर्ट कर रहे हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ बदलवें सुझावां ते काम कर रहे हैं भी जे कानूनां दे विच कोई संशोधन करना। देखो, हाल की घड़ी बीजेपी कानून रद्द करने के मूड च नहीं है। हाल की घड़ी बीजेपी कानून रद्द नहीं करती गगन, इन्नी छेती तो रद्द नहीं करती। जे बीजेपी रद्द करूगी भी तो इन्नी छेती रद्द नहीं करती, ये मैनूं लगता है, क्योंकि उन्हों का सुभाव मैं पिछला देखा। देखो, कितना लम्मा दिल्ली च पहला भी अंदोलन होया,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। MSP ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਖਿਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਊੜਾ ਉੱਠ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ABC ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੱਚੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਘਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਬੱਚਾ ਐਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਈਦਾ। ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ। ਅਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਗਏ BJP ਵਾਲੇ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਤੇ ਹੋਣ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਕੁੰਡਲੀ, ਵੀ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਤਲੂਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਣੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰਲੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੈਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਰਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ BJP ਚੱਲੂ। ਹਜੇ BJP ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਜੇ BJP ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਕ ਮੰਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂ।
ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੂਗੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਨਰਮੀ ਹਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਰਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। MSP ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। MSP ਤੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ MSP ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਜਰਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੱਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੀ MSP ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਚ ਫਸੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ MSP ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ MSP ਝੋਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ, ਸਮਝ ਲਓ MSP 1925 ਹੈ। ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਨਵੀਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆਈ, ਮੇਰਾ MSP ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ MSP ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ A ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ। B ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨਾ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ। C ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨਾ, D ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨਾ, E ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨਾ, A B C D E F ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਝੋਨਾ, 5-6 ਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣ, ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ MSP ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੱਲੀ MSP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੋਚ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 35 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ JGP ਹੋਵੇ ਤੇ BJP, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ JJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।